Welcome, student. In the previous lecture in your subject Business Economics, we were discuss about the topic is difficulties in estimating national income. તો પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિફિકલ્ટીઝ ઇન એસ્ટિમેટિંગ નેશનલ ઇન્કમ એ ટોપિક વિશે ડિસ્કશન કરી રહ્યા હતા. સો the difficulties in estimating national incomes are divided into two heads. First is conceptual or methodological difficulties, જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. And now today we have to discuss about the difficulties in estimating national income of an underdeveloped country like India. એટલે કે underdeveloped country હોય ત્યાં what kind of difficulties arises for the calculation or for the estimating the national income. બરાબર. So now difficulties of estimating national income in India or any other underdeveloped country. The calculation of national income is a task full of difficulty. Of course, in the advanced countries such as the USA and England, accurate measurement of national income is less difficult because these countries are advanced not only in the production of goods and services, they are advanced in the fields of statistical techniques, administrative machineries, accounting system, literacy and training also. શું કહે છે કે like underdeveloped country like India or many other also the underdeveloped countries in the country. So in the underdeveloped country it is very difficult task to estimate or to calculate the national income with accurate method. બરાબર. Underdeveloped country like India જેવી underdeveloped country or there are many also other countries which are underdeveloped. એની અંદર નેશનલ ઇન્કમનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું છે એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. બટ ઇન એડવાન્સ કન્ટ્રીઝ લાઇક ઇંગ્લેન્ડ USA એની અંદર તો કે ત્યાં એટલું બધું ડિફિકલ્ટ નથી ફોર ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ. નેશનલ ઇન્કમની કેલ્ક્યુલેશન ત્યાં એટલી બધી જે છે એ ડિફિકલ્ટ નથી. વાય? કેમ? તો કે એક્યુરેટ મેઝરમેન્ટ ઓફ નેશનલ ઇન્કમ ઇઝ લેસ ડિફિકલ્ટ. તો કે ત્યાં મેઝરમેન્ટ નેશનલ ઇન્કમનું મેઝરમેન્ટ કરવા માટેની એક્યુરેટ મેથડ્સ છે. એ લોકો પાસે એક્યુરેટ મેઝરમેન્ટ છે. એન્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એક્યુરેટ મેઝરમેન્ટ ટેકનિક્સ ઓર મેથડ ત્યાં એડવાન્સ કન્ટ્રીમાં it is not very difficult to calculate or to calculation of national income. ત્યાં નેશનલ ઇન્કમની કેલ્ક્યુલેશન એટલી બધી ડિફિકલ્ટ નથી because these countries are advanced not only in the production of goods and services. એ કન્ટ્રી માત્ર goods and servicesના પ્રોડક્શનમાં જ એડવાન્સ નથી but they are advanced in the field of statistical techniques, administrative machineries, accounting system, literacy and training also. They are developed in the many sectors which are related with the calculation of national income like statistical techniques છે. ત્યાંની statistical techniques ત્યાંની આંકડાકીય પદ્ધતિઓ એટલી બધી એક્યુરેટ છે. એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ મશીનરી તો કે ભાઈ સંચાલન ત્યાંનું એટલું બધું પાવરફુલ છે. એડમિનિસ્ટ્રેશન ત્યાંનું એટલું બધું પાવરફુલ છે. અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ ત્યાંની એટલી બધી પાવરફુલ છે. લિટરસી ત્યાંનું લિટરસી રેટ અહીંયા કરતાં છે એ ઘણું હાઈ છે. લિટરસી એટલે કે સાક્ષરતા. બરાબર. અને ટ્રેનિંગ ત્યાંની ટ્રેનિંગ પણ એટલી બધી એડવાન્સ છે. સો દે આર એડવાન્સ ઇન ધીસ ફિલ્ડ they are advanced in all this field and due to that ત્યાં એડવાન્સ કન્ટ્રીમાં કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ છે એટલી બધી ડિફિકલ્ટ નથી વિચ ઇઝ જો આપણે કમ્પેર કરીએ અંડર ડેવલપ કન્ટ્રી સાથે. ત્યાંનું મેઝરમેન્ટ છે એ ખૂબ એક્યુરેટ છે ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ ધીસ. આ બધી જ ફિલ્ડમાં એમનું જે મેઝરમેન્ટ છે એ ખૂબ એડવાન્સ છે એન્ડ ધેટ્સ વાય એટલું બધું ડિફિકલ્ટ નથી ત્યાં નેશનલ ઇન્કમની કેલ્ક્યુલેશન. The underdeveloped countries of Asia, Africa, on the other hand, are faced with the numbers of difficulty in estimating their national income. Asian countries છે, African countries છે, underdeveloped જે countries છે આ બધી Asian છે, African છે, ત્યાં there are numbers of difficulties arising in the calculation of national income. શું કામ? Because they are not advanced in all the measurement techniques compared to the advanced countries.
એડવાન્સ કન્ટ્રીની કમ્પેરિઝન આપણે કરીએ તો એની કમ્પેરિઝનમાં આ બધી જે અંડર ડેવલપ કન્ટ્રીઝ છે ત્યાં એટલું બધું એડવાન્સ મેઝરમેન્ટ ટેકનિક્સ નથી, બરાબર. Faced with the numbers of difficulty in estimating their national income because their economic, social, administrative structure is still in backward state. હજી ત્યાં શું છે તો કે ભાઈ એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન છે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર છે, એની ઇકોનોમી છે, એનું સોશિયલ સ્ટ્રક્ચર છે, એ હજુ એટલું બધું ડેવલપ્ડ નથી, એટલું બધું એડવાન્સ નથી. They face mainly following difficulties. તો ફોલોઈંગ ડિફિકલ્ટીઝ છે જનરલી અંડર ડેવલપ કન્ટ્રી છે એ ફેસ કરે છે during the calculation of national income. First is non-mentioned sectors. The first difficulty arises due to the existence of non-mentioned transactions. Non-mentioned transactions means શું તો કે the transaction which are not actually recorded or which are not actually recorded or recorded in the calculation of national income. અમુક પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ એવા છે કે ડ્યુરિંગ ધ યર એમની કેલ્ક્યુલેશન છે નેશનલ ઇન્કમના ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં થતી નથી. એટલે એ નોન મેન્શન્ડ એટલે કે નોટ નોંધાયેલા, નહીં નોંધાયેલા, એને તમે ગુજરાતીમાં નહીં નોંધાયેલા કહો છો. The first difficulty arises due to the existence of non-mentioned transactions. Quite a large part of agriculture output in these countries does not reach to the market at all. ખાસ કરીને એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર્સની આપણે વાત કરીએ તો એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર્સનું મોસ્ટ ઓફ ધી આઉટપુટ છે એ માર્કેટ સુધી પહોંચતું નથી. એવું કહે છે કે ધ અંડર ડેવલપ કન્ટ્રીઝ હોય છે ત્યાં ક્વાઇટ અ લાર્જ પાર્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર આઉટપુટ ઇન ધીસ કન્ટ્રી એટલે કે ઇન ધ અંડર ડેવલપ કન્ટ્રી ડઝ નોટ રીચીસ ધ માર્કેટ એટ ઓલ. જે એકચ્યુઅલી પ્રોડક્શન, ઓવરઓલ પ્રોડક્શન હોય છે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરનું, એનું મોટા ભાગનું જે પ્રોડક્શન છે એ માર્કેટ સુધી રીચ આઉટ થતું જ નથી, પહોંચતું જ નથી. આઈધર ઇટ ઇઝ કન્ઝ્યુમ્ડ બાય ધ પ્રોડ્યુસર ધેમસેલ્વ્સ ઓર ઇટ ઇઝ એક્સચેન્જ અગેન્સ્ટ અધર ગુડ્સ ઇન ધ વિલેજ. શું થાય છે, કાં તો એ ભાઈ પ્રોડ્યુસર્સ છે એ પોતાના કન્ઝમ્પશન માટે યુઝ કરે છે. આઈધર ઇટ ઇઝ કન્ઝ્યુમ બાય ધ પ્રોડ્યુસર્સ, પ્રોડ્યુસર એટલે જે ઉત્પાદક છે કાં તો કે એનું પોતાના માટે કન્ઝમ્પશન કરે છે, પોતે વાપરે છે, અથવા તો themselves or it is exchange against the other goods in the village, અથવા તો વિલેજમાં ને વિલેજમાં they are exchange with the other goods, તે અન્ય વસ્તુઓ સાથે એનું એક્સચેન્જ કરી લેતા હોય છે. Since this part of agriculture output cannot be qualified in money terms. અને આ જે પાર્ટ છે જે અંદરો અંદર વેચાતો જાય છે એટલે કે some parts are consumed by the producer itself or some part are exchanged with the other goods in the village. તો જે પાર્ટ્સ છે એ કેલ્ક્યુલેટ નથી થતો, ક્વોલિફાઈડ જ નથી થતો, એની જે કેલ્ક્યુલેશન છે નેશનલ ઇન્કમમાં થતી જ નથી ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની. નેશનલ ઇન્કમ ઓફ ધી અંડર ડેવલપ કન્ટ્રીઝ ઇઝ કન્સિડરેબલી અંડર એસ્ટિમેટ. અને એટલા માટે જે પાર્ટ છે એ કેલ્ક્યુલેટ જ ન થતો હોય ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની, ઇન ટર્મ્સ ઓફ રૂપીઝ, જે ભાગ છે એનું પરચેઝ એન્ડ સેલિંગ જ ટ્રાન્ઝેક્શન જ મેન્શન નથી ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની, એન્ડ ધેટ્સ વાય ધીસ પાર્ટ આર કન્સિડર્ડ બાય ધ અંડર એસ્ટિમેટ ઇન ધ નેશનલ ઇન્કમ. અને એટલા માટે જે પાર્ટ છે જે અનસોલ્ડ રહી જાય છે એના કારણે નેશનલ ઇન્કમની કેલ્ક્યુલેશન છે અંડર એસ્ટિમેટ થાય છે. સેકન્ડ ઇઝ ઇલિટરસી. ઇલિટરસી એટલે શું થાય તો કે ભાઈ નિરક્ષરતા. ગુજરાતીમાં એને નિરક્ષરતા કહેવાય છે અને ઇંગ્લિશમાં એને કહે છે ઇલિટરસી. A majority of small farmers and manufacturers in the underdeveloped countries are illiterate and ignorant of accounting procedures. શું કહે છે કે મેજોરિટી ઓફ સ્મોલ ફાર્મર્સ છે એ અનએજ્યુકેટેડ છે, મેન્યુફેક્ચરર્સ છે એ અનએજ્યુકેટેડ છે, અંડર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીના અનએજ્યુકેટેડ છે, ઇલિટરેટ છે, એન્ડ ધેટ્સ વાય દે આર નોટ they have not knowledge about the accounting procedures. તેમને અકાઉન્ટિંગ પ્રોસિજર્સ શું છે એના વિશેનું કોઈ નોલેજ હોતું નથી. બિકોઝ દે આર ઇલિટરેટ, દે આર અનએજ્યુકેટેડ, દે હેવ નો આઈડિયા અબાઉટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ કન્સેપ્ટ. એમને આ બધા કન્સેપ્ટનો છે એનો આઈડિયા હોતો નથી. Therefore, they are not in a position to give correct information about the quality and value of their output. અને that's why એમને પોતાને પાસે કેટલું પ્રપોર્શન છે એગ્રીકલ્ચરનું, કેટલો પાર્ટ છે એના વિશેની કોઈ કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે એમની પાસે હોતી નથી. તેમની જે ક્વોન્ટિટી છે, વોટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્શનની ક્વોન્ટિટી એમની પાસે છે, પ્રોડક્શનની કેટલી ક્વોન્ટિટી છે, હાઉ મચ પ્રોડક્શન દે હેવ,
બરાબર, એમની પાસે છે કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન હોતી નથી. એની શું વેલ્યુ એમને મળી શકે છે માર્કેટમાં એનું પણ એને કોઈ પ્રોપર નોલેજ હોતું નથી. The statisticians can only guess their income or output and add it to the GNP. અને સ્ટેટિસ્ટિકન્સ શું કરે છે તો કે ભાઈ જે લોકો નેશનલ ઇન્કમની કેલ્ક્યુલેશન કરે છે, જેમના દ્વારા નેશનલ ઇન્કમનું કેલ્ક્યુલેશન થાય છે, સ્ટેટિસ્ટિકલ આંકડાઓ છે એનું કેલ્ક્યુલેશન થાય છે, દે આર ઓનલી ગેસ. તેઓ ગેસ કરે છે, તેઓ ખાલી ધારણા કરે છે કે વોટ કાઇન્ડ ઓફ આઉટપુટ ઓર વોટ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્કમ જનરેટ ફ્રોમ ધેર આઉટપુટ એન્ડ એડ ઇટ ટુ ધ GNP. અને એ GNPમાં શું કરે છે, એડ કરે છે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ગેસ, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ અઝમ્પશન્સ ઉપર જે પાર્ટનું મેજોરિટી ઓફ સ્મોલ ફાર્મર છે એ અનએજ્યુકેટેડ છે એન્ડ દેટ્સ વાય તેમને કોઈ અકાઉન્ટિંગ પ્રોસિજરનું કોઈ નોલેજ નથી. એન્ડ ઓલ્સો એમને એ પણ નથી ખબર કે એમની પાસે જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં વસ્તુ છે, ગુડ્સ છે, એનું પ્રોપર શું વેલ્યુ આવવાની છે બહાર માર્કેટમાં, એના વિશે પણ એને પ્રોપર કોઈ માહિતી હોતી નથી. એન્ડ દેટ્સ વાય એમની જે ઇન્કમ હોય એનું જે છે એ શું થાય છે, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ગેસ, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ કહેવાય ને કે એસ્ટિમેટ, GNPમાં એની કેલ્ક્યુલેશન થાય છે. તો ઇલિટરસી. થર્ડ ઇઝ મોર ધેન વન ઓક્યુપેશન. Because of the economic underdevelopment, occupational specialization is still incomplete. મોર ધેન 2 ઓક્યુપેશન એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ મોર ધેન 2 ઓક્યુપેશન, એક કરતાં વધુ વ્યવસાયમાં છે, મોર ધેન 1 ઓક્યુપેશન એક કરતાં વધુ વ્યવસાયમાં છે એ જોડાયેલા હોય છે. બિકોઝ ઓફ ઇકોનોમિક અંડરડેવલપમેન્ટ, ઓક્યુપેશનલ સ્પેશિયલાઇઝેશન ઇઝ સ્ટીલ ઇનકમ્પ્લીટ. હજી ઘણા બધા લોકો એવા છે અંડર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીમાં કે તેમનું કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓક્યુપેશન, કોઈનો પર્ટિક્યુલર વ્યવસાય છે નહીં. Many person undertake more than one economic activity to make both ends meet. તો કે ભાઈ due to the underdevelopment and due to the necessity of money, we can say necessity of money, or we can say to sustain their life, to sustain their life they have to engage more than one occupation. લાઈક પુઅર પીપલ હોય એ એક કરતાં વધુ ઓક્યુપેશનમાં જાય છે. એનું રીઝન શું છે, દે આર નોટ સેટિસ્ફાય ધેર પ્રાઇમરી નીડ્સ વિથ વન ઓક્યુપેશન. એક ઓક્યુપેશનથી તે લોકો પોતાની પ્રાઇમરી નીડ્સ પણ સેટિસ્ફાય નથી કરતા. એન્ડ ધેટ્સ વાય the persons are undertake more than one economic activity and make both the ends meet. અને એટલા માટે જે પર્સન જે છે પોતાની ફાઇનાન્શિયલી કેપેબલ નથી, દે આર પુઅર એન્ડ દે આર નોટ કેપેબલ ટુ સેટિસ્ફાય ધેર પ્રાઇમરી નીડ્સ, એટલા માટે શું કરે છે તો કે ભાઈ એક કરતાં વધારે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝમાં પોતાનું કામ છે કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્મોલ ફાર્મર એન્ગેજડ ધેમસેલ્ફ ઇન એગ્રીકલ્ચર ઓપરેશન્સ ડ્યુરિંગ ધ મોન્સૂન. સ્મોલ ફાર્મર્સ છે ડ્યુરિંગ ધ મોન્સૂનની સિઝન હોય ત્યારે એગ્રીકલ્ચર ઓક્યુપેશનમાં હોય છે. એન્ડ ઇન ધ રિમેઇનિંગ પીરિયડ ઓફ ધ યર તે અંડરટેક મેન્યુઅલ વર્ક ઇન ધ વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઓર પબ્લિક પ્રોજેક્ટ. અને બીજી સિઝન હોય, મોન્સૂન સિવાયની કોઈ પણ સિઝન હોય તો એ શું કરે છે તો કે તે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર વિલેજની ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કે કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટમાં, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરમાં છે એ બાકીનો સમય છે, બાકીની સિઝનમાં છે એ કામ કરે છે. હેન્સ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ બાય ઇન્ડસ્ટ્રી ઓરિજિન ઇઝ ડિફિકલ્ટ. અને એટલા માટે દરેક ઓરિજિન માટે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર માટે પણ એની નેશનલ ઇન્કમ કેલ્ક્યુલેટ કરવી થોડીક ડિફિકલ્ટ બની જાય છે અને એગ્રીકલ્ચર ઓક્યુપેશન માટે પણ એની નેશનલ ઇન્કમને કેલ્ક્યુલેટ કરવી ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે. ફિફ્થ ઇઝ અનરિલાયેબલ ડેટા. અનરિલાયેબલ ડેટા એટલે કે જે કોઈ પણ ડેટા છે એ મળે છે આપણને રિલેટેડ વિથ ધ નેશનલ ઇન્કમ, દે આર અનરિલાયેબલ, દે આર નોટ એક્યુરેટ ઇન અ પ્રોપર મેનર. તે પ્રોપરલી એક્યુરેટ હોતા નથી. The available statistics in the underdeveloped countries are not only inadequate, they are unreliable also. Unreliable એટલે શું કહેવાય, વિશ્વસનીય ન હોય ને એવું, અવિશ્વસનીય. જે કાંઈ પણ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા તમને મળે છે રિલેટેડ વિથ ધ નેશનલ ઇન્કમ ઇન ધ અંડરડેવલપ્ડ કન્ટ્રી, they are inadequate or maybe we can say not particular, not accurate. બરાબર, એ ચોક્કસ રીતે સાચા હોતા નથી. Because even those people and firms who maintain proper accounts of their income are not ready to reveal them fully in order to evade government taxes.
શું કહે છે, બિકોઝ ઓફ ધ પીપલ એન્ડ ફર્મ્સ, એટલે કે ત્યાંના જે પબ્લિક છે, ત્યાંનું જે અંડરડેવલપ કન્ટ્રીના જે ફર્મના ઓનર છે તે પ્રોપર અકાઉન્ટ્સ તો મેન્ટેન કરે છે, પણ દે આર નોટ રિવીલ ધ એક્યુરેટ ઇન્ફોર્મેશન, તે સાચી માહિતી છે પોતાના ઇન્કમ વિશેની છે એ આપતા નથી. એન્ડ ધેટ્સ વાય ગવર્મેન્ટ ટેક્સીસમાંથી એમને લાભ મળે, ટેક્સીસ છે ઓછા પે કરવા પડે, એટલા માટે તે લોકો જે છે શું કરે છે, પોતાના અકાઉન્ટ્સને એ બધું તો પ્રોપરલી મેન્ટેન કરે જ છે, બટ દે આર નોટ ગીવ અ પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધેર ઇન્કમ, તેમની ઇન્કમ વિશે પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન છે ફર્મ છે એ આપતું નથી. અને ધેટ્સ વાય, શું કામ, તો કે એનું રીઝન છે, કારણ કે જો એ એક્યુરેટ ઇન્ફોર્મેશન આપશે તો એનું ટેક્સ ભરવો પડશે, જેટલી એની ઇન્કમ હોય એના ઉપર એને ટેક્સ ભરવો પડે, અને એટલા માટે ટેક્સ ઇવેઝન માટે, કર ચોરી માટે તે લોકો છે એ એક્યુરેટ ઇન્ફોર્મેશન છે આપતા નથી. સો અનરિલાયેબલ ડેટાસ જે છે વિચ આર રિલેટેડ વિથ ધ નેશનલ ઇન્કમ આર નોટ પ્રોવાઇડેડ એક્યુરેટલી એન્ડ દે આર નોટ રિલાયેબલ, બરાબર, દે આર અનરિલાયેબલ. સો આ પણ એક રીઝન છે અંડર ડેવલપ કન્ટ્રીમાં ફોર એસ્ટિમેટિંગ નેશનલ ઇન્કમ. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ limitation of a sample method. The national income is estimated on the basis of data of a certain selected sample district, but in a country like India, economic condition in the different state are different, and even in the different district of the state are also different. તો કે જે કોઈ પણ મેથડનો તમે યુઝ કરો છો એની પણ પોતાની અમુક લિમિટેશન્સ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, we were discuss about the methods of estimating national income. There are mainly 3 methods: production method, income method, and last is expenditure method. 3 methods છે. આ ત્રણેય મેથડ્સ છે એના પણ પોતપોતાની જે લિમિટેશન્સ છે એ છે. એટલે કે શું કહે છે કે the sample method which we are using for the calculation of national income maybe that method is not related with the all countries. Maybe the method which we are using, મેથડ જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ ફોર ધી કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ, બટ ઇન અ કન્ટ્રી લાઇક ઇન્ડિયા ઇકોનોમિક કન્ડિશન ઇન અ ડિફરન્ટ સ્ટેટ આર ડિફરન્ટ. દરેક ઇકોનોમિક સિસ્ટમ છે ડિફરન્ટ સ્ટેટની ડિફરન્ટ હોય છે. એવરી સ્ટેટ્સ આર નોટ ડેવલપ્ડ, એવરી સ્ટેટ્સ આર નોટ ઓલ્સો અંડર ડેવલપ. સો જે કાંઈ પણ સ્ટેટ્સ છે એની પોતાની ડિફરન્ટ ઇકોનોમિક કન્ડિશન છે, અને ધેટ્સ વાય it is very difficult that we have to apply only a one method for the calculation of national income. It is very difficult for every state, કારણ કે એવરી સ્ટેટનું ઇકોનોમિક કન્ડિશન અલગ છે અને દરેકને અલગ અલગ મેથડ છે એ રીતે પોતાની ઇન્કમ છે થાય છે. ઇકોનોમિક કન્ડિશન પણ એવી છે, તો આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર મેથડ છે એ એપ્લાય નથી કરી શકતા, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ લિમિટેશન. કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સેમ્પલ મેથડ નથી આપણી પાસે કે આપણે યુઝ કરી શકીએ ફોર ઓલ સ્ટેટ ઓફ ધી કન્ટ્રી. દરેક સ્ટેટ માટે આપણે એક પર્ટિક્યુલર મેથડ છે યુઝ કરીએ એવું ડિફિકલ્ટ છે. શું કામ? ડ્યુ ટુ ધ ઇકોનોમિક કન્ડિશન. સ્ટેટ વાઇઝ પણ ઇકોનોમિક કન્ડિશન અલગ છે, ઇવન ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ પણ ઇકોનોમિક કન્ડિશન્સ છે અલગ છે. સો એક પર્ટિક્યુલર એવી મેથડ નથી કે જે આપણે બધે એપ્લાય કરી શકીએ. So the topic of difficulties in estimating national income is complete here. તો અહીંયા જે ટોપિક છે ડિફિકલ્ટીઝ ઇન નેશનલ ઇન્કમ એ કમ્પ્લીટ થાય છે. સો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ધ લાસ્ટ ટોપિક ઓફ ધીસ યુનિટ ઇઝ કહેવાય ને કે લાસ્ટ યુનિટનો ટોપિક છે એ છે ટ્રેન્ડ્સ ઓફ નેશનલ ઇન્કમ ઇન ઇન્ડિયા. સો ધ લાસ્ટ ટોપિક ઇઝ ટ્રેન્ડ્સ ઓફ નેશનલ ઇન્કમ ઇન ઇન્ડિયા વિચ વી આર ડિસ્કસ ઇન ધ further lecture, next lecture. Thank you.